फुटपाथ पर चाबी कहीं को गड़वा कर रहा है, बुरखा उठा को फिर रहा है। हमारी जान जाएंगे, हमारा ईमान नहीं जाएगा। और बुरखे से नकाब उतारो, मुसलमान का लिबास उतारो बोलने का, इसके क्या बाप की हुकूमत है? इन बैठा तखत को इसकी क्या तो रियासत है? क्या इसकी माँ है? क्या इसकी बहन है? उतार को फिरने बाड़वे को बच्चे नहीं है, बच्चे नहीं है, बुरखा उतार रहा है। मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़ेंगे। ना हम मजबूर निकलेंगे, ना हम लाचार निकलेंगे। जब भी खबरें खोदो बार बार हम निकलेंगे। ये खाकी चटियां, ये जाफरानी चेहरे, इन्हीं में ढूंढो मुल्क के गद्दार निकलेंगे। चलो साथ में चलेंगे, जब तक हिंदू मुसलमान रहेंगे, जब तक हमारा ईमान रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक हमारा ईमान रहेगा। ये बीजेपी सरकार आके हमारे में लड़ाई लगे तो हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारा ईमान कभी नहीं छोड़ेंगे। हम मर जाएंगे, हमारा रिश्ता नहीं छोड़ेंगे। हिंदुस्तान एक बाग है, बाग के अंदर हर नमूने का फूल है। उसमें भी एक मुसलमान है, हिंदू है, सिख है, दलित है, ईसाई है। तो ये बगीचे को जो आग लगाने का काम आरएसएस भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं लोगों को बताता हूँ, आग लगेगी तो उसकी लपेट तुम पे भी आएंगी। ये ना समझना कि मुसलमान चूड़ी पहनकर बैठा है। मेरे भाइयों, सर पे कफन बांधकर हम भी रोड पे निकले हैं, लेकिन संविधान की कसम हम इसलिए संविधान को मानने इसलिए खामोश हैं। जिस दिन हम संविधान को मानना छोड़ेंगे, उस दिन तुम पाकिस्तान जाएंगे, हम हिंदुस्तान में रहेंगे। हम लोग कुछ भी हो जाते, हिजाब नहीं छोड़ेंगे। हम मर जाएंगे लेकिन हिजाब नहीं छोड़। हिजाब हमारी पहचान है, हमारे इस्लाम में लिखा हुआ है हिजाब नहीं छोड़ना अल्लाह ताला का फरमान है। हम अल्लाह ताला के फरमान के खिलाफ नहीं जाएंगे। ಹಿಜಾಬ್ ಅನ್ನೋದು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ 1400 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾರಂಪರಿಕವಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ ಧರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ। ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶಿರಕವಚ, ಶಿರವಸ್ತ್ರ. ಕೆಲವು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಮನುವಾದಿಗಳು ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಹಾಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಬ್ರದರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬೇಡ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಕಲಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರೇ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ನಾಗೇಶ್ ಅವರೇ, ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ರಾಣಿ ಝಾನ್ಸಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ಸೆರಗು ಬೀಳ್ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ. ಅದೇ ಹಿಜಾಬ್, ಅದೇ ಕವಚ. ಇದು 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 ಭಾರತೀಯ ನಾರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರೇ ಮನುವಾದಿಗಳೇ ವಿಷ ಬೀಜ ಬಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ, ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶರಂ ಬರಬೇಕು, ನಾಚಿಕೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮಗೆ.
ಆ ಅಮ್ಮ, ಆ ರಾಣಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣಿ, ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಣಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲಿನ ಸೆರಗ ಎಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುಗೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ. ಇದುವೇ ಹಿಜಾಬ್ ಇದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಇವತ್ತಲ್ಲ. ಹಿಜಾಬ್ ಯಾಕೆ? ಹಿಜಾಬ್ ಅರ್ಥ ಏನು? ಹಿಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ, ದುಷ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಕವಚವಾಗಿದೆ ಹಿಜಾಬ್ ಮತ್ತು ಬುರ್ಕಾ. ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕಿ ಶಾಲೆಗೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಯಾರಿಗಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾ? ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾಕೆ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು? ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ, ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 90% ಜನರು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 90% ಜನ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ವಿರುದ್ಧ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಜಪ್ತಾಗ್ತಂತ ಈ ಭಯದಿಂದ ಈಗ ನೀವು ಹಿಜಾಬ್ ಎತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೊದಲು ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎತ್ತಿದ್ರಿ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ಎತ್ತಿ ಬಾಬ್ರಿ ಮಸ್ಜಿದ್, ರಾಮ ಮಂದಿರ ಜನ ಯಾರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಏನು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ನು, ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ನು, ನಾವು ಭಾಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಲಡ್ಕಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಕಾ ಬಚಾವ್. ನೋಡಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಎಷ್ಟು ಜನರದ್ದು ರೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೇಪ್ ಯಾಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದು ಹಿಜಾಬ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ರೇಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಜಾಬ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ರೇಪಿಸ್ಟರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಸರ್ಕಾರ ಮರೆಯಬಾರದು. ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಾವು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಫೈಸ್ಲಾ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಹ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸಹಕಾರದಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಡೆದು ಆಳೋದು ಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಜನತೆ, ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ನಾ ಮುಂದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಮುಂದು ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಮಸ್ತ ಜನತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಪಕ್ಷದವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದವರು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ ಇದ್ದಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಆ ಪಕ್ಷ ಬೇರೆ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಾವು ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಕ್ಷ ಭೇದ ಭಾವ ಮರೆತು ಇದು ಮೊನ್ನೆ ಎರಡು ಯಾವುದು ಗುಲ್ಬರ್ಗನಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್. ಅದೇ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಸಮಸ್ತ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಗಳ, ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ, ಎಲ್ಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಎಲ್ಲ ಮಠಾಧೀಶರನ್ನು ಕರೆದು ಒಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಡಿಯಾಳ್ತಿತ್ತು. ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಇಬ್ಬಾಗ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಆದದಾಯ್ತು, ಇನ್ನು ಮುಂದಾದರೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಇರಲಿ, ಯಾವ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ತೊಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೀರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಲಿಂಗಾಯತರಿಗೆ ನೋಡಿ, ನೀವು ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮ ಸಂಸದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಲಿಂಗಾಯತರು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಲಿಂಗಾಯತರು, JDSನ ಲಿಂಗಾಯತರು ಮೊದಲಾದ ಪಕ್ಷದ ಲಿಂಗಾಯತರು ಒಂದಾಗಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ತೋತಾರ. ಮುಸಲ್ಮಾನರೇ, ನಿಮಗೇನಾಗಿದೆ? ಯಾಕೆ ಜಗಳ ಆಡ್ತೀರಿ? ಯಾಕೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ನೀನು ಮುಂದೆ ಓಟ್ ಕೊಡೋರು ಕೊಡ್ತಾರ? ಯಾವಾಗ ಏನು ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಓಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ. ಓಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದ್ದುದು 1400 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಹಿಜಾಬ್, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರದು, ನಮ್ಮ ತಾಯಂದಿರ ಹಿಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. जिलानाबाद नौजवानों की जानिब से जो हिजाब के ताल्लुक से जो स्टेट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में हिजाब को कॉलेजों में जो पाबंदी लगाई गई है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम एहतजाज करने के लिए जो जिलानाबाद से नौजवान पैदल और खवातीन पैदल मिली विधानसभा तक यहाँ पर आकर अपने एहतजाज को दर्ज कर रहे हैं। ये दर्ज करने का ये मतलब है यहाँ पर हमारा एहतजाज
जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये कहा था कि मैं नया भारत बनाऊंगा। मैं उनको बताना चाहता हूं, जो एक स्कूल में बैठकर, एक कॉलेज में बैठकर हमारी माँ बहन नौजवान साथी जो पढ़ते हैं, उनको ये सबक सिखा रहे हो आप। उनके भाईचारे को, उनमें दुश्मनी पैदा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैं वो आरएसएस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप कितनी भी फूट हमें डालिए, लेकिन ये जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में भाईचारा और गंगा जमुना तहजीब का ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को जब हमने आज़ाद कराए थे, आज़ादी जो आज़ाद कराए थे, जो आज़ादी के अंदर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, टीपू सुल्तान, ये तमाम लोग पाकिस्तान जाने के लिए आज़ाद लेकर रहे थे, यहाँ पर हिंदुस्तान में रहने के लिए आज़ादी कराए थे। ये जो आज भारतीय जनता पार्टी के एमपी एमएलए कहते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, तुम पाकिस्तान चले जाओ, मैं कहना चाहता हूँ, जो तुम्हारे देश का, हमारे देश का जो प्रधानमंत्री बगैर बोले पाकिस्तान जाके जो बिरयानी खाया, आपको बिरयानी खाना है, इसलिए पाकिस्तान आपको याद आ रहा है, क्योंकि ये हिंदुस्तान हमारा था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। क्योंकि कल हमारी एक बहन ने तमाम गिदड़ों के सामने बता दिया कि नारा बुलंद कर कर अल्लाह अकबर का, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये हमारी बाप की मेराज है। तो आप लोग वो ख़वातीन से, वो लेडीज से सीखना चाहिए, जो हिंदुस्तान के अंदर पूरा एक जज्बा, ईमानी जज्बा लेकर जो नारा वो गिदड़ों के सामने लगाया। अगर भगवा झंडा लेकर तुम जहाँ पर देश का झंडा चढ़ता है, वहाँ तुम भगवा झंडा चढ़ाते हैं, तो इनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। फैसला हमारे संविधान के हिसाब से कोर्ट का फैसला मुसलमानों के हित में आना चाहिए, जमहूरियत के हित में आना चाहिए। आज शहरियान गुलबर्गा जिला नवाज से ये निकली हुई रैली और जुलूस का सबूत है कि हिंदुस्तान में भी कई एक झांसी की रानियाँ पैदा हुए हैं। ये दौर ये चल रहा है जो इस्लाम में पैदा हुए हैं झांसी की रानियाँ। मैं पिछले इतिहास को तो दोहराना नहीं चाह रहा, मेरे पास उतना वक्त नहीं है। कल एक मुस्कान की जो झलक देखी आपने हिंदुस्तान वाले, और वो इंटरनेशनल न्यूज़ बन गई है। वो मुस्कान के बारे में मैं एक शेर कहना चाहूँगा। कल जो देखा था मैं, जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, लहू लहान आँखों में ख्वाब देखा। जंग में लड़ता हुआ गुलाब देखा, लहू लहान ख्वाब देखा। कहेंगे लोग ये फ़ख्र से सदियों तक कि हमने नकाब में इनकलाब देखा। कर्नाटक में जो हिजाब की पाबंदी की है, ये बीजेपी सरकार, ये आरएसएस के दलालों, चंद दलालों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। हमारा हिजाब एक कल्चर है, हमारा हिजाब एक सुरक्षा है, ये उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये बीजेपी सरकार, ये आरएसएस के दलालों ने माहौल को ख़राब कर रहा है गुलबर्गे की। हम इसकी ये मजम्मत करते हैं। हम एमएस की मिल की तरफ से प्रोटेस्ट किए हैं, एमएस की मिल से डीसी ऑफिस तक। उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जिस तरीके से वैश्याना और दरंगी के साथ हिंदू भाइयों के जहन में जहर और दिल में नफरत भर के जो मुसलमान बच्चों के सामने ठहराया है, ये बहुत ही गलत काम सरकार ने किया है। और आर्टिकल 25 सेक्शन में फंडामेंटल राइट्स, संविधान इस देश का हमें हक देता है कि हम हमारे संविधान को प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीच कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। इस संविधान के खिलाफ इस देश की आरएसएस की भगवा ताकतों ने आवाज़ उठाई है। हमें उनसे डबल आवाज़ उठा के इसके खिलाफ कोर्ट का उसका इंतजार करना चाहिए। और मैं एक बात उन बहनों को बोलना चाहूँगा जो कुंडापुर कॉलेज के कैंपस के बाहर वेट कर रहे हैं इंसाफ का, आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, कि अगर फैसला इंशाल्लाह हमारे हक में आएगा तो अल्लाह आलम, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान। अगर इंशाल्लाह फिर भी अगर उसमें कुछ कमी होती है तो मैं उस इस्लाम की शेरनियों से और इस कौम की शेरनियों से ये कहना चाहूँगा कि भले ही पढ़ाई छोड़ने की बात हो तो हो, लेकिन पर्दा आप भले ही मत छोड़िए।